بچوں آپ سے بھی کچھ سوالات کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. سب نے جس کو جو پوچھیں گے وہ جواب دینا. کسی سے پوچھیں گے ہم آگے چل کے تم کیا بننا چاہتے، تم کو کون پسند ہے، یعنی صحابی، نبی، یہ ایسی چیزیں پوچھیں گے ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. آؤ حافظ صاحب چالو کر دیا نا. اب ویڈیو چالو ہے، کسی نے حرکت ایسی نہیں کرنا کہ اس کو پھٹ کے کھانا پڑے. کلیئر آ رہا؟ گچو بیٹھو. ہاں گچو بیٹھو. اب سٹارٹ کر رہے ہیں ہم. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ اما بعد. پیارے بچوں، الحمدللہ تم سب اللہ پاک کے بڑے محبوب بندے ہو. کیوں معلوم کیا؟ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں جو علم حاصل کرتا اس کی بڑی فضیلت آئے والی ہے. حدیث پاک میں ہمارے نبی کیا نام ہے؟ ہاں بولو ہمارے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے. ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو تم کیا کرتے یہاں پر؟ سیکھتے اور ہم ہاں. تو اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک نے ہم کو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنایا. اس نعمت پر اگر ہم قیامت تک بھی سجدے میں پڑے رہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن، قاعدہ، علم دین سیکھنے والا، سکھانے والا بنایا، تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی نعمت ہے یہ علم دین حاصل کرنا، قرآن قاعدہ سیکھنا سکھانا، بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے. وہ قرآن تم سیکھ رہے بچوں، جس کا بدل دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا. وہ قرآن تم سیکھ رہے ہو. حدیث پاک میں آتا، اے پیاری بچیوں ادھر دیکھو، حدیث پاک میں آتا کہ جو قرآن سیکھتا اگر اس نے ایک حرف پڑھا تو اللہ اس کو 10 نیکیاں دیتے. 10 نیکیاں جس کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا. ایک حرف پڑھا تو کتنی نیکیاں؟ 10. تم تو ماشاءاللہ صبح میں جو بچے آتے وہ 1-1.5 گھنٹہ پڑھتے رہتے، تم عصر سے مغرب تک آتے پڑھتے رہتے. کتنا پڑھتے تم؟ کتنی نیکیاں ملیں گی تم کو؟ ہم تم کو بولتے بچوں پڑھو، تم تھوڑا پڑھتے پھر خاموش بیٹھتے. پھر ہم بولتے بچے پڑھو، پھر تم پڑھتے اور خاموش بیٹھتے. تو جو جتنا زیادہ پڑھے گا اس کو اتنا زیادہ کیا ملے گا؟ ثواب دیا جائے گا، نیکیاں دی جائیں گی. تو جو قرآن پاک پڑھے گا اور آگے چل کے جب تم اور اچھی طرح سے قرآن پاک پڑھو گے اور اس کو حفظ کر لو گے، جیسے ماشاءاللہ کچھ بچوں کا حفظ شروع ہو گیا. ایک فیضان ایک ہے، حذیف ایک ہے، اور کون ہے؟ اشرف جو ویڈیو نکال رہا ہے الحمدللہ، جن کے 30 پارہ جن کا چل رہا ہے الحمدللہ. اور کون ہے؟ ایک 2 لڑکیاں جن کے 30 پارے الحمدللہ ہم نے شروع کرنے کا ارادہ کیے ہوئے انشاءاللہ. تو جو قرآن حفظ کرے گا اس کے بارے میں تو کیا فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ معلوم کہ تم کو میں بتاتا تم کو. ہمارے نبی نے فرمایا جو قرآن پاک کو یاد کرے گا، جو قرآن پاک کو یاد کرے گا، قیامت کے دن اللہ پاک ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے. کس کو؟ امی کو اور ابو کو. جو قرآن پاک کو یاد کرے گا اللہ پاک قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ رہے گی. سورج کی روشنی دیکھو آپ پوری دنیا میں پھیلتی کہ نہیں پھیلتی؟ تو وہ تاج جو رہے گا اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جائیں گی، بلکہ سورج سے بھی زیادہ اس کی روشنی رہے گی. سبحان اللہ. تو جس کے ماں باپ کو وہ تاج پہنایا جائیں گا کتنے خوش ہوں گے پھر وہ. اور حدیث میں آتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے منا لگو گے چننا. ہاں خاموش بیٹھو خاموش بیٹھو، سنو ادھر. ڈونٹ ڈسٹرب می. ہاں ڈسٹرب مت کرو، سنو. دوسری حدیث میں آتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کو یاد کیا اور اس پر عمل کیا، سنو بچوں، انشاءاللہ بولو ہم سب حافظ قرآن بنیں گے انشاءاللہ. ہم سب حافظ قرآن بنیں گے انشاءاللہ. بولو. دیکھو
वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। अल्लाह पाक कहते हैं कि हमने कुरान पाक को आसान कर दिया। कुरान पाक से आसान और कोई किताब नहीं है। सबसे आसान किताब कौन सी है? कुरान पाक है। सबसे आसान किताब कुरान पाक है। तो हदीस पाक में आता, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कुरान पाक को याद किया और उस पर अमल किया, जिसने कुरान पाक को याद किया, उस पर अमल किया, तो अल्लाह पाक उसके खानदान से 10 लोगों को जो गुनहगार थे, कभी नमाज नहीं पढ़ते, कभी रोजा नहीं रखते थे, अल्लाह की नाफरमानी करते थे, हमेशा गुनाह करते थे, जिनको अब जहन्नम में जाना जरूरी हो गया था, ऐसे 10 लोगों को इस हाफिज साहब की बरकत से कहां डालेंगे? जन्नत में डालेंगे। अल्लाह पाक बोलेंगे, ए हाफिज कुरान, तूने कुरान को याद किया, तूने मेरी किताब को याद किया, तूने मेरी किताब को पढ़ा, तो अब तेरे खानदान के 10 ऐसे लोग जो जहन्नम में जाने वाले थे, तू उनको पकड़कर कहां लेकर जा? जन्नत में लेकर जा। कितनी प्यारी बात है। और हदीस सुनाता मैं आपको, जो कुरान पाक पढ़ेगा, कुरान पाक को याद करेगा, अल्लाह पाक उसके माँ बाप को जन्नत के लिबास पहनाएंगे, ड्रेस, जन्नत के लिबास। जैसे बच्ची ने ड्रेस पहन के आई, माशाअल्लाह, है ना, छोटी बच्ची ने, जिसका आज कुरान शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह जो भी हाफिज कुरान बनेगा, उनके माँ बाप को बोलो जन्नत का लिबास पहनाएंगे। और वो ऐसा लिबास होगा, अगर उसकी कीमत पैसे अगर पूरी दुनिया भी देना चाहे तो इतना महंगा रहेगा वो लिबास। तो बच्चों सब नियत करो, इंशाअल्लाह हम क्या बनेंगे? हाफिज कुरान। सब करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ठीक है। ये तो हो गया कुरान के बारे में कुछ चीजें। तो बच्चों, दुनिया में जितने भी लोग हैं, कोई डॉक्टर रहने दो, कोई इंजीनियर रहने दो, कोई वकील रहने दो, क्यों जी हाफिज साहब आते? बच्चों तुम इधर देखो ठीक है, इस्तेमाल में जा रहे, ठीक है। तो बच्चों देखो, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन सबसे बेहतर हमारे नबी ने किसको बताया? जो कुरान सीखे और जो इल्म दीन हासिल करे और दूसरों को इल्म दीन सिखाए, है ना। तो कोशिश करें हम कि मरते दम तक कुरान पाक को सीखेंगे और सिखाएंगे। सब करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह बच्चों। देखो मैं एक दो वाकया सुनाता तुमको। जिसने जो कुरान याद करता ना, अल्लाह पाक मरने के बाद उसके जिस्म की भी क्या करते? हिफाजत करते। क्या करते बोलो? मरने के बाद जिस्म क्या हो जाता? मिट्टी होता ना, सड़ जाता, गल जाता। लेकिन जो कुरान पाक पढ़ता, जो हिफ्ज करता, तो अल्लाह पाक उसके जिस्म को भी बोलो महफूज करते, उसके जिस्म की भी हिफाजत करते, है ना। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं कि एक हाफिज साहब का इंतकाल हुआ, तो कई सालों के बाद उनकी कब्र के पास क्या हुआ? गड़ा हो गया। या फिर ऐसा हुआ कि वहां पर कई सालों के बाद दूसरे को दफन करने के वास्ते क्या किया गया? गढ़ा किया गया, खड्डा किया गया। तो उनकी जब अंदर से लाश निकली तो कफन भी जैसा का वैसा और उनका चेहरा भी एकदम चमकदार, रोशन। क्यों? उन्होंने क्या किए थे दुनिया में? कुरान पाक को याद किए थे। इसलिए बच्चों, तुम जो कुरान पाक पढ़ रहे ना, वो कोई ये नहीं तुम उसको हल्की चीज मत समझो। दुनिया में सबसे बेहतरीन अगर कोई किताब है तो कौन सी है? कुरान पाक है। जो तुम कायदा पढ़ रहे वो भी सबसे बेहतरीन कायदा है। जो तुम कुरान पढ़ रहे, जो इल्म दीन हासिल कर रहे, दुनिया का सबसे बेहतरीन इल्म है दीन का इल्म, कुरान का इल्म और हदीस का इल्म। इसलिए मरते दम तक इंशाअल्लाह हम कुरान सीखते और बोलो सिखाते रहेंगे। करेंगे सब कोशिश इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पढ़ने वाला और दूसरों को पढ़ाने वाला बनाए, आमीन। ठीक है, सब दुआ करो इंशाअल्लाह कि मरते दम तक हम कुरान पाक को पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, सीखते रहेंगे इंशाअल्लाह। करते सब दुआ इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन।